یہ ہے سینٹرل ایشیا۔ قزاقستان، ازبیکستان، کرگستان، ترکمانستان اور تاجکستان کے ملاپ سے بننے والا ایک ایسا ایریا جسے آج دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہزاروں سال تک یہ ایریا سلک روڈ کا سینٹر پوائنٹ رہا ہے۔ سلک روڈ اصل میں وہ ٹریڈ روٹ تھا جو چائنا کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ اور ویسٹرن یورپ سے کنیکٹ کرتا تھا۔ اس وقت سینٹرل ایشیا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ 13ویں صدی میں دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیشن والا شہر مرو تھا، جو ترکمانستان میں ہے اور اس ٹریڈ روٹ کے بالکل راستے میں تھا۔ اسی طرح ازبیکستان کے شہر سمرقند اور بخارا اس زمانے میں اپنے کلچر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ آج سے 800 سال پہلے سینٹرل ایشیا ایک پاور ہاؤس تھا جسے چائنیز، منگولز اور پرشین ایمپائر نے اپنے ٹائم پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آج یہی سینٹرل ایشیا ورلڈ اکانومی کے لیے بہت ہی irrelevant اور ان امپورٹنٹ بن چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی جیوگرافی اور پچھلی صدی میں ہونے والی چند ایسی چیزیں ہیں جس نے دنیا کے اس کراس روڈ کو آج اتنا irrelevant بنا دیا ہے، حالانکہ یہ ایریا بہت سے نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے۔ سینٹرل ایشیا کی جیوگرافی دیکھیں تو وہ بالکل لینڈ لاکڈ ہے اور ان 5 کنٹریز کی کسی بڑے سمندر کو ایکسس نہیں ہے، اور پھر یہ ایریا 3 ورلڈ پاورز رشیا، ایران اور چائنا کے بیچ سینڈوچ ہے، جو اپنے فائدے کے لیے اس کو انفلوئنس کرتے رہتے ہیں۔ اب جیوگرافی کا کسی بھی کنٹری کی اکنامک سکسیس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس کنٹری کا ایگریکلچرل پوٹینشیل، اس کی ٹریڈ روٹس کو ایکسس، اسے دشمنوں سے بچانا، یہ سب چیزیں جیوگرافی ڈیفائن کرتی ہے۔ اگر ہم سینٹرل ایشیا کی بات کریں تو اس کا تقریباً 60% ایریا ڈیزرٹ ہے۔ ترکمانستان کے 70% ایریا پر کراکم ڈیزرٹ ہے اور اس کی صرف 20% زمین ایگریکلچر کے قابل ہے۔ اسی طرح ویسٹرن ازبیکستان بھی سارا ڈیزرٹ ہے، اور اسی لیے یہ دونوں کنٹریز اپنے باقی پڑوسیوں اسپیشلی قزاقستان سے کمپیریٹیولی غریب ہیں، کیونکہ قزاقستان کی ناردرن سائیڈ ایگریکلچر کے لیے بہت فرٹائل ہے اور یہاں پر ویٹ اگائی جاتی ہے جو سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کو جاتی ہے، لیکن قزاقستان کی بھی سدرن اور ویسٹرن سائیڈ خشک اور انفرٹائل ہے۔ اب سینٹرل ایشیا کی زیادہ تر پاپولیشن ادھر ساؤتھ ایسٹ میں رہتی ہے، کیونکہ یہاں سے 2 دریا گزرتے ہیں، ایک ہے امو دریا اور دوسرا ہے سیر دریا، اور یہ دونوں دریا ازبیکستان اور قزاقستان بارڈر پر موجود ایرل سی میں جا کر گرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان دونوں ریورز کے آس پاس کی زمین ایگریکلچر کے لیے سوٹیبل ہوگی، مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے۔ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ساؤتھ اور ایسٹ میں ایٹلائی ماؤنٹین رینج ہے جو چائنا سے لے کر منگولیا، سینٹرل ایشیا اور رشیا تک جاتی ہے، اور اس ماؤنٹین رینج کی وجہ سے اس سارے ایریا میں کوئی بھی کراپ اگانے کے لیے خالی اور فلیٹ زمین ہی نہیں بچتی۔ تو اگر دیکھا جائے تو سینٹرل ایشیا کی صرف 20 سے 25% زمین ایگریکلچر کے قابل ہے، اور اسی لیے قزاقستان، ویسٹرن ازبیکستان اور ترکمانستان کے اس سارے ایریا پر کوئی نہیں رہتا۔ حالانکہ تھوڑی ہی اوپر رشیا اور یوکرین ہے جن کی قریباً 60 to 80% زمین ایگریکلچر کے لیے فرٹائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سینٹرل ایشیا کی 50% پاپولیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے، اور وہ باقی دنیا سے کٹ آف بس اپنی زمینوں پر جانور چراتے ہیں اور انہی کا دودھ پی کر اور گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سینٹرل ایشیا کا میپ دیکھیں تو وہاں ویسٹرن بارڈر پر تو ایرل سی ہے، تو سینٹرل ایشین کنٹریز اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا ہوگا۔ اصل میں آج سینٹرل ایشیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ اصل میں ترک ہے، جو آج سے قریباً 4000 سال پہلے سائبیریا، ناردرن چائنا اور ایسٹ ایشیا سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے۔ 6th century AD کے اراؤنڈ ان لوگوں نے یہاں پر اپنی امپائر قائم کی جو بلیک سی سے لے کر منگولیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر 7th اور 8th سینچری میں امو دریا سے لے کر سیر دریا کا یہ سارا ایریا مسلم کنٹرول میں چلا گیا۔ یہ وہی ایریاز ہیں جنہیں آج ازبیکستان، تاجکستان اور قزاقستان کہتے ہیں۔ پھر 13th اور 14th سینچری میں منگولز نے اس سارے ایریا پر قبضہ کر لیا اور بہت سالوں تک سینٹرل ایشیا منگولوں کے کنٹرول میں رہا۔ 16th سینچری میں جب منگولز کا زور ٹوٹا تو رشین اور چائنیز امپائر کے بیچ اس ایریا کا کنٹرول لینے کی کوشش شروع ہو گئی، اور پھر فائنلی 1917 میں سوویت یونین نے اس سارے ایریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ سوویت یونین نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہاں پر رہنے والے 5 بڑے ایتھنک گروپس قزاق، تاجک، ترکمانی، ازبیک
और किर्गिज को कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। अब इस चीज से पता चलता है कि सोवियत यूनियन को ग्राउंड रियलिटीज की कितनी अवेयरनेस थी कि उसने हर एरिया में जो भी ग्रुप मेजॉरिटी में था उसे एक कंट्री बना दिया। अमेरिका का अफगानिस्तान में सबसे बड़ा ब्लंडर यही था कि वो वहाँ की एथनिक रियलिटी से अवेयर नहीं था। इसीलिए 2001 में जब उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया और तालिबान गवर्नमेंट को उल्टाया तो उसने तालिबान की जगह अफगानिस्तान का कंट्रोल ताजिक लोगों को दे दिया। हालांकि ताजिक अफगानी पॉपुलेशन का सिर्फ 30% है और वो ज्यादातर दर्री जबान बोलते हैं, जबकि अफगानिस्तान में 50% पश्तून है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के लोगों पर अपना कंट्रोल नहीं रख सकी और अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के सिर्फ 1 महीने में तालिबान ने वापस अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लिया। सोवियत ने इस एरिया को डिवाइड तो कर दिया और यहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू की, मगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से उसका यहाँ के लोगों से क्लैश होना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और जो कम्युनिस्ट थे वो रिलीजियस आइडियोलॉजीज के बहुत अगेंस्ट थे। इसीलिए उन्होंने बहुत साल तक सेंट्रल एशिया में मस्जिद और चर्चेस बंद किए रखे और इस वजह से उनके लोकल लोगों के साथ बहुत खूनी क्लैशेस भी होते रहे। इसी का नतीजा ये हुआ कि बहुत से सेंट्रल एशियंस अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और सब कॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेट कर गए। यहाँ पर सोवियत यूनियन को एहसास हुआ कि इस तरह सेंट्रल एशिया के लोगों में रिजेंटमेंट बहुत बढ़ जाएगी और उनके लिए यहाँ का कंट्रोल लेना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता रिलीजियस रिलैक्सेशन भी देना शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज सेंट्रल एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है और इसका क्रेडिट सोवियत यूनियन को जाता है। लेकिन इस कॉटन इरिगेशन का सेंट्रल एशिया को बहुत नुकसान भी हुआ है। असल में कॉटन की इरिगेशन के लिए सोवियत यूनियन ने एरल सी से उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान तक कैनाल्स बनाए ताकि कॉटन के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। ये सारी कॉटन यहाँ से रेल नेटवर्क्स के जरिए रशिया जाती थी और वहाँ से बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इतनी ज्यादा कैनाल्स बनाने की वजह से एरल सी का पानी खुश्क होना शुरू हो गया और आज 100 साल बाद हाल ये है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेक अब एक डेजर्ट बन चुकी है। सोवियत यूनियन ने 40-50 साल सेंट्रल एशिया की कॉटन एक्सपोर्ट से खूब पैसा कमाया। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर सोवियत कंट्रोल तो खत्म हो गया, मगर उनके लिए 2 नई प्रॉब्लम्स सामने आ गई। एक तो बरसों कम्युनिस्ट कंट्रोल में रहने की वजह से उनकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी और अब उन्हें नए सिरे से इंडस्ट्री और इकोनॉमी खड़ी करनी थी, और दूसरा इन कंट्रीज के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स एरल सी अब तकरीबन खत्म हो चुका था। इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से गवर्नमेंट्स डिलीवर नहीं कर सकी और कई सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 1990s के बाद जबरदस्त सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। जैसे 1990s में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में सिविल वॉर हुई और फिर 2005 में उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा रिवॉल्ट्स हुए जिसमें गवर्नमेंट और लोकल्स में बहुत लड़ाई हुई और ये सिलसिला अब तक चल रहा है। और फिर ऊपर से वर्ल्ड पावर्स के बीच होने की वजह से सेंट्रल एशिया एक पावर पॉलिटिक्स का शिकार भी रहता है। जैसे आज सेंट्रल एशिया की 80% नेचुरल गैस चाइना और रशिया को जाती है, जिन्होंने ये गैस पाइपलाइंस खुद डेवलप की हैं और इसीलिए वो इन कंट्रीज से बहुत कम कीमत पर ये गैस खरीदते हैं। और फिर अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद चाइना और इंडिया अब मेनली रशिया से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया की नेचुरल गैस की डिमांड मजीद गिर गई है। तो ऑल इन ऑल सेंट्रल एशिया अपनी जियोग्राफी, हिस्ट्री और करंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की वजह से सिर्फ एक पपेट बन चुका है जिसे वर्ल्ड पावर्स अपने फायदे के लिए यूज करती हैं और फिर अपना मतलब पूरा होने पर फेंक देती हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर रशिया और चाइना वर्ल्ड पावर्स के तौर पर उभरते हैं तो शायद ये सिल्क रोड फिर से इम्पोर्टेंट हो जाए और एक बार फिर सेंट्रल एशिया ट्रेड और कल्चर का हब बन जाए। मगर फिलहाल अगले एटलीस्ट 10 साल से पहले ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी उसकी इकोनॉमिक सक्सेस में 50% से ज्यादा रोल प्ले करती है। हमने कुछ टाइम पहले अमेरिका की ज्योग्राफी पर एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि कैसे अमेरिका की ज्योग्राफी ने उसे वर्ल्ड सुपर पावर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर एवरीवन। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने आज की वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।